students, let us begin with the next topic. Equations reducible to a pair of linear equations in two variables. Here, equations reducible to pair of linear equations in two variables means here we have two equations whereas we have to reduce them to the simple form. Here they are in the complicated form. We have to reduce them to the simple form and then we have to find out the value of x and y. That is our main intention, that we have to find out the value of x and y. So how it can be done? ಇದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಈ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಅಂದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದಟ್ 1/x ರಿಮೈನ್ಸ್. ಸಿ 2 1s are 2, 2/x ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ 1/x ಅಂತ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Similarly 3 I will keep it and 1/y I will take it separately. So 3 and 1/1 separately. Then again 5 I will take separately, then 1/x. So minus 4 separately, 1/y is equal to -2. Okay na? ಈಗ ಈ 1/x ಮತ್ತು 1/y ಅನ್ನ ನಾನು with some variable I will denote them. Let 1/x is equal to p and 1/y is equal to q ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Let us take them as p and q. 1/x as p and 1/y as q. Okay, let us substitute it now. 2 into 1/x is 2p plus 3 into 1/y is 3q is equal to 30. Okay na? Similarly, the next equation. 5 into 1/x is 5p minus 4 into 1/y is 4q is equal to -2. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಕ್ತು. ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಈಗ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಾಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌ ಟು ಡೂ ಇಟ್? ಈಗ ಎರಡೂನು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೆ 5 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ 5 2s are 10, 2 5s are 10 ಆದಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 5 2s are 10p plus 15q. See, 5 3s are and 65. 13 5s are 65. Now again 2 5s are 10p and 2 4s are 8q is equal to 2 2s are -4. Sarina? Okay, now you can check that these two are equal to each other. So this becomes minus, this becomes plus and this becomes plus. Sarina? These two get cancelled. 15 plus 8. Again ಹೊಸ ಸೈನ್ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ಲಸ್ ತಗೋಬೇಕು. It is 23q and 65 plus 4 is 69. Therefore q is equal to 69 divided by 23 is equal to 3. 23 3s are 69. ಹಾಗಾದ್ರೆ q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ. ಈಗ ನಂಗೆ p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ q is equal to 3 in any one of the equations. ಯಾವುದು? ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1? 2p plus 3q is equal to 13. So 2p plus 3 into q value is 3 is equal to 13. So therefore 2p plus 3 3s are 9 is equal to 13. 2p is equal to 13 minus 9 plus 9 ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ -9 ಆಗುತ್ತೆ. Therefore p is equal to 4/2 is 2. 13 minus 9 is 4. 4/2 is 2. ಈಗ ನನಗೆ p ಮತ್ತು q ಸಿಕ್ತು. The value of p and q I got it. But whereas ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವು p and q ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. 1/x is p, 1/y is q ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 1/x is equal to p. ನನಗೆ x ಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು x ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, p ಕೆಳಗೆ ತರ್ತೀನಿ. Therefore 1/p is x. Now x is 1/p. ಹಾಗೇನೆ 1/y ಏನು? q. ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ, ಏನಾಯ್ತು? 1/q is equal to y. ಇದೆರಡು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ x is 1/p, y is 1/q. Therefore x is equal to 1/p. 1/p is 2. Therefore 1/2. Okay na? y ಏನು? 1/q. q ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 ಇದೆ. See children, this is how we have to
first find out p, then convert that to x to find out x and y. X and y find out ಮಾಡಲೇಬೇಕು, otherwise you will get less, around 1 mark ಕಡಿಮೆ ಬರ್ಬೋದು. That's the reason. See to it that the last step is also equally important. Now example 18 I have written here, that is 5 divided by x minus 1. Example 18, 5 divided by x minus 1 plus 1 divided by y minus 2 is equal to 2. 6 divided by x minus 1 minus 3 divided by y minus 2 is equal to 1. See children, now and then you will be getting some sounds from outside, so you should not give more importance to all those things because we can't avoid it as people keep shouting outside. So just give attention to this, whatever I am teaching, okay? Yes. Now here what I will do, I will separate numbers and variables again. 1 divided by x minus 1, 5 is outside, and 1 divided by x minus 1 plus 1 into bracket 1 by y minus 2 is equal to 2. ಹಾಗೇನೆ ಇದೇನಾಯ್ತು 6 into bracket 1 by x minus 1 minus 3 into bracket 1 by y minus 2 is equal to 1. ಅಂದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವಾಗಲೇ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ p ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇದನ್ನ q ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So let 1 divided by x minus 1 is equal to p and 1 by y minus 2 is equal to q ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರಿನಾ? ಇವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದೇನಾಯ್ತು 5p plus 1q is equal to 2. ಹಾಗೇನೆ ಇದೇನಾಯ್ತು 6p minus 3q is equal to 1. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. p ಆದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡಿ, q ಆದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, q ಅನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 and 3 ಆರ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, ಐ ವಿಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಹಿಯರ್. ಈ 3 ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ 1 ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಇವಾಗ ನೋಡಿ 3 5 15, 3 1 3, 3 2 6 ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. As I told you, don't give attention whatever the sound you are getting from outside. 3 5 15p plus 3q is equal to 3 2 6. ಸರಿನಾ? ಇದು 6p minus 3q ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. 6p minus 3q is equal to 1 ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇದೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಇನ್ನು 1 ನಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ 1 ನಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಈಗ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಇದೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ 15 plus 6 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 21p, 6 plus 7 6 plus 1 7 ಸಿಕ್ತು. therefore p is equal to ಎಷ್ಟು 7 by 21. 7 1s 7 3s ಹಾಗಾಗಿ 1 by 3 ಅಂತ ಬಂತು. ಇವಾಗ ಈಗ ನನಗೇನ್ ಬೇಕು, p ಸಿಕ್ತಲ್ವಾ, q ಬೇಕು. q ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಾನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ 1 as this one and 2 as this one. So substitute p is equal to 1 by 3 in first equation. equation 1 ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು 5p plus 1q is equal to 2. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಈಗ ನೋಡಿ p ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 1 by 3 ಅಲ್ವಾ, p ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. plus q is equal to 2. 5 1s 5, 5 by 3 plus q is equal to 2. therefore q is equal to, ಈ 5 by 3 ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು minus 5 by 3 ಆಯ್ತು. therefore 3 to the 6 minus 5 by 3. ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ LCM ಹೇಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ. LCM is 3, 3 to the 6 ಅಲ್ವಾ, 6 minus 5. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 6 minus 5 ಏನ್ ಬಂತು 1 by 3 ನೇ ಬಂತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ the value of p and q are 1 by 3. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. q is equal to 2 minus 5 by 3. 2 3s 6, 6 minus 5 by 3, 1 by 3. ಇವಾಗ ನನಗೆ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ತು. p is equal to 1 by 3 ಮತ್ತು q is equal to 1 by 3. ಬಟ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು x and y ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇವಾಗ ನಾವು ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ 1 divided by x minus 1 is equal to p ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಲ್ವಾ. ಬಟ್ ನಂಗೆ x ಬೇಕು. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 by x minus 1 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ p 1 by 3 ಅಲ್ವಾ.
ಈಗ ನೋಡಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ 3 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. therefore 3 is equal to x minus 1 minus 1 ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ 3 plus 1 is equal to x. therefore x is equal to 4. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಂಗೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು. ಇವಾಗ ಹಾಗೆ q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1/3. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 1/y minus 2. therefore 1/y minus 2 is equal to q. 1/y minus 2 is equal to q. 1/y minus 2 is equal to 1/3. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1/3 ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ 1/3 ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, 3 is equal to y minus 2. ನಂಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, y ಬೇಕು. ಸೊ minus 2 ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ 3 plus 2 is equal to y. therefore y is equal to 5. ಹಾಗಾದ್ರೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ಅಂತ ಸಿಕ್ತು, x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ಅಂತ ಸಿಕ್ತು. This is how we have to first reduce it to the form of simple one. ಹೇಗೆ, by taking all this in the form of p and q. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ p q ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ x and y ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, let us move on to the next one. I hope you understood this. We have exercise. Children, actually there is one more problem in example, worked examples. I will do that after finishing first main. Okay, first let me finish first main from exercise 3.6. From exercise 3.6 I have taken first main, first question. This is first main, first question. Okay, this is 1/2x plus 1/3y is equal to 2. Again 1/3x, 1/2y is equal to 13/6. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1/2x ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ 1/x 1/y ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, ಐ ವಿಲ್ ಸಪರೇಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಹೌ ಡು ಐ ಡೂ, ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನೋಡಿ 1/2 1/x ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ, ಆಯ್ತಾ. ಆಮೇಲೆ 1/3 1/y, ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಪರೇಟ್ ದೆಮ್, ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಈ ತರ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1/3 ಇಂಟು 1/x, 1/2 into 1/y is equal to 13/6. ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ 1/x ಮತ್ತೆ 1/y ಗೆ p and q ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ 1/x is equal to p and 1/y is equal to q ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ. ಈಗ ಈ 1/x ಗೆ p ಅಂತ ಹಾಕೋಣ, 1/y ಗೆ q ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ 1/2 into p, ಯಾಕಂದ್ರೆ 1/x is p plus 1/3 q is equal to 2. ನೋಡಿ, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ p q ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸರಿನಾ. ಹಾಗೇನೆ ಇದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ p/2 plus q/3 is equal to 2. ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, p into 1 1p, p into q q ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಇಸ್ 1 q's are q, 1 p's are p ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಎರಡಕ್ಕೂ LCM ಎಷ್ಟು, 6. So let me take that 6 as the LCM. So 3 multiplies here, 2 multiplies here. That means it is 3p plus 2q by 6 LCM is equal to 2. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. That is 3p plus 2q is equal to, ಈ 3p plus 2q ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, 6 2s are, ಈ 6 ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಹೋದ್ರೆ 6 2s are 12 ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಂಗೆ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಕ್ತು. ಐ ವಿಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದು 1/3 ಇಂಟು ದಟ್ ಇಸ್ p ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1/3, ಈ 1/x ಏನು p, therefore 1/3p plus 1/2q is equal to 13/6. 13/6. ಇದು ನೋಡಿ 1/3p 1/2q is equal to 13/6 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಇವಾಗ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ವಾ, p/3 ಪ್ಲಸ್ q/2 is equal to 13/6 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ p1s are p, q1s are q. ಓಕೆನಾ. ಈಗ 6 is the LCM, again 3 to the 6 is the LCM. This 2 is multiplied here, this 3 is multiplied here. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, 2p plus 3q is equal to 13/6 ಬಂತು. 2p 3q. ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನೀವು ಈ 2 ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 8 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಅವಾಗ ಈ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ.
these two get cancelled. So we got another equation 2p plus 3q is equal to 13 second equation. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಂಗೆ ಎರಡು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಕ್ತು ಸರಿನಾ. ಈ ಎರಡು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾವ್ದು 3p plus 2q is equal to 12, 2p plus 3q is equal to 13 ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ 2 ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಈ 3 ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. Okay, this 2 is multiplied here, this 3 is multiplied here. So 2 3s are 6p, 2 2s are 4q, 12 2s are 24, 13 3s are 39. Sorry children. 3 2s are 6, 3 3s are 9, 13 3s are 39. ಸರಿನಾ. 6p equal ಆಯ್ತು. I'll change the sign now. Okay, 6p ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. 9 ಅಲ್ಲಿ 5 ಹೋದ್ರೆ 9 ಅಲ್ಲಿ 4 ಹೋದ್ರೆ 5 ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ನಂಬರ್ ಸೈನ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೇನೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 39 ಅಲ್ಲಿ 24 ತೆಗಿಬೇಕು, ಬಟ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ 15. 39 minus 24 is 15, whereas minus is a greater number size. So minus, therefore q is equal to 15/5. ಎಷ್ಟು ಬಂತು? q value 3 ಬಂತು. ಈಗ p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. Substitute q is equal to 3 in any one of the equation. Let me take this equation. ಸರಿನಾ. Okay, 3p plus 2q is equal to 12 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ 1 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 3p plus 2 into 3, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಂಗೆ 3 ಅಂತ. ಸೊ 3p plus 6 is equal to 12. 2 3 is 6. ಈ 6 ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ 12 minus 6 ಆಗುತ್ತೆ. therefore 3p is equal to 6. ಅವಾಗ p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? p is equal to 6/3. 2 ಬಂತು. I got the value of q, I got the value of p. ಓಕೆನಾ. ನಂಗೆ x and y ಬೇಕಲ್ವಾ. I want x and y. ನೋಡಿ ನಾನು ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? p is 1/x, q is 1/y. ಹಾಗಾದ್ರೆ x and y ಏನಾಗುತ್ತೆ? x is equal to 1/p, y is equal to 1/q. ಅದರದ್ದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ x is equal to 1/p ಎಷ್ಟು? 2. y is equal to 1/q ಅಂದ್ರೆ 1/3. ಹಾಗಾದ್ರೆ the value of x is this one, the value of y is this much. Okay, let us continue from the second one. Yes, let us continue with the next one. 2/√x plus 3/√y is equal to 2 and 4/√x minus 9/√y is equal to -1. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1/√x 1/√y, 1/√x 1/√y ಕಾಮನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 2 ಸಪರೇಟ್, 1/√x ಸಪರೇಟ್, ಪ್ಲಸ್ 3 ಸಪರೇಟ್, 1/√y ಸಪರೇಟ್. ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರಿನಾ. ಈಗ ಇದೇನಾಯ್ತು, 4 ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 1/√x minus 9 separate, 1/√y is equal to -1. Okay, now here 1/√x 1/√y ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ let p is equal to 1/√x and q is equal to 1/√y ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಸರಿನಾ. let them be like that. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, 2p plus 3q is equal to 2, 4p minus 9q is equal to -1. Ready? ಇಲ್ಲಿ p ಹಾಕಿದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ q ಹಾಕಿದೀನಿ. p q I have substituted and taken the equations. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ this any one of should be made equal. ಯಾವ್ದಾರ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ, ಈ 3 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು 9 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ 3 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, 3 2s are 6p, 3 2s are 6p. Okay, and 3 3s are 9q, 3 3s are 9q is equal to 3 2s are 6. Okay, then 4p minus 9q is equal to -1. Okay na, this is our second equation, right? Now we have to cancel whichever are equal. Same.
ಸೊ 9 and 9 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಬಿಕಾಸ್ 1 is plus 1 is minus. ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಈಗೇನಾಯ್ತು 6 plus 4 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 10p. 6 minus 1 ಎಷ್ಟು 5. therefore p is equal to 5/10. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 1s 2s. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1/2 p ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ p is equal to half in any one of these two equations. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದನ್ನ 1 ಮತ್ತು 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ 2 ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ಇನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 2 4p minus 9q is equal to minus 1. ಇದರಲ್ಲಿ p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. p is half. 4 into half minus 9q is equal to minus 1. ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು 2 1s 2 2s. therefore 2 minus 9q is equal to minus 1. ಈ ಮೈನಸ್ 9q ಆ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಮೈನಸ್ 1 ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು 2 plus 1 is equal to 9q. ನೋಡಿ 9q ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೈಟ್ ತಗೊಂಡೆ. ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು. therefore 3 is equal to what 9q. therefore q is equal to 3/9. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನ. 3/9 ನೋಡಿ 9 ಜೊತೆಗಿರೋ q ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ q ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. 9 ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. therefore q is equal to 1/3. I got value of q also, that is 1/3. now p is 1/2, q is 1/3. ಈಗ ನಂಗೆ ಬೇಕು x ಮತ್ತು y ಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ p is equal to ಏನಿದೆ 1/√x ಇದೆ. q is equal to ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ 1/√y ತಗೊಂಡಿದೀನಿ. ನನಗೆ ಬರೀ xy ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನೋಡಿ p ಎಷ್ಟು 1/2. p ಎಷ್ಟು 1/2. ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ √x is equal to 2. ಬಟ್ ನಂಗೆ x ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. x is equal to 4. therefore the value of x is 4. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಮಾಡೋಣ. q is equal to 1/√y. q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು 1/3 ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ q ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. therefore √y is equal to 3. ನೋಡಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಯ್ತು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. y is equal to 3 3s 9. this is how we can find out the values of x and y. okay, let us continue. I have taken next one, third one here. 4/x plus 3y is equal to 14. okay, and the next one 3/x minus 4y is equal to 23. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ 4/x 3/x ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಾತ್ರ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಪರೇಟ್ ಇಟ್. 4 into 1/x plus 3y is equal to 14. then 3 into 1/x minus 4y is equal to 23. ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, now let 1/x is equal to p. ಈಗ 1/x ಅನ್ನ p ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಏನಾಯ್ತು 4 into p plus 3y is equal to 14. 3 into p minus 4y is equal to 23 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗೇನು ನೋಡಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ 3 ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ 4 ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸರಿನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ 3 4s 12p, 3 3s 9y, 14 3s 42. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು y ಅನ್ನ y ಅಂತಾನೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. p ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ p ಮಾತ್ರ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. that's the reason. okay, now 12p plus 9y is equal to 42. ಹಾಗೇನೆ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. 4 3s 12p, 4 4s 16y is equal to 4 3s 12, 4 2s 8, 92. okay, right, 92. now ಈಗೇನಾಯ್ತು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇದು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್. ಸರಿನಾ? 12p ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 9 plus 16 is 25y.
is equal to 42 minus 92 gives you 50. ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಗ್ರೇಟರ್ ನಂಬರ್ ಸೈನ್ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಮೈನಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಏನಾಯ್ತು, 25y is equal to minus 50. Okay, therefore y is equal to minus 50 divided by 25. 1s are 2s are, therefore y value here is minus 2. ಈಗ p find out ಮಾಡೋಣ. ಹೇಗೆ? substitute y in any one of these two equations. ನಾನು ಇದನ್ನ equation 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ equation 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. therefore substitute y is equal to minus 2 in equation 1. equation 1 ಯಾವುದು? 4p plus 3y is equal to 14. okay, substitute y now. 4p plus 3 into bracket y is minus 2. The y value here is minus 2. 3 to the 6 ಹಾಗೂ plus sign minus ಏನಾಗುತ್ತೆ? minus ಆಗುತ್ತೆ. therefore minus 6 is equal to 14. so 4p is equal to 14 plus 6. ಈ minus 6 ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ 4p is equal to 20. but p is equal to 20 by 4 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 5 ಆಯ್ತು. 4 1s are 4 5s are. ಈಗ p is equal to 5 ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ x ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ? x is equal to ಮತ್ತೆ ರೆಸಿಪ್ರಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. x is equal to 1 by p ಆಯ್ತು. therefore x is equal to 1 by 5 because p value here is 5. therefore that becomes 1 divided by 5. okay, let us go to the next problem. Already I taught you so many times how to separate this and write it. So this time I am going to write it separate directly. Let p is equal to 1 by x minus 1. Let q is equal to 1 by y minus 2. ಅವಾಗಲೇ ಒಂದು ತಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ 1 by x minus 1, 1 by y minus 2 ನ ನಾನು p q ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 5p plus 1q is equal to 2. ಇಲ್ಲಿ 6p minus 3q is equal to 1. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ 5 ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕಿತ್ತು, ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ಎರಡನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ ನಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದು 193 ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮೇ ಬಿ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್. One worked example I have done. If it is the same, then I will not do it. 5 divided by x minus 1, 1 by y minus 2, 6 divided by x minus 1 minus 3 divided by y minus 2 is equal to 1. Yes children, example 18 is repeated in question number 4. In 3.6 first main question number 4 is repeated the same thing. I am not going to handle it because already I have done it. Okay, let me go to fifth one. This is the repeated question. Okay, now I'll go to fifth one. Fifth one is that is from first main. Okay, 7x minus 2y is equal to 5. This is divided by xy, and 8x plus 7y divided by xy is equal to 50. Okay, in the notes I have done it in a different way. I'll just try in a different way here. Okay, okay, the same method I have used. Any method whichever you want, you can use it here. So what I have done, 7x by xy ಅಂತ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 2y by xy ಅಂತ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ನಂಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 7x by xy minus 2y by xy ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಾಗ ನೋಡಿ x x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, y y ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. therefore 7 by y minus 2 by x is equal to 5. ಇದು ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಕ್ತು. ಹಾಗೇನೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 8x by xy and plus 7y divided by xy is equal to 15. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ x x ಹೋಯ್ತು, y y ಹೋಯ್ತು. therefore 8 by y
ಪ್ಲಸ್ 7/x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 15. ಇವಾಗ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ಗಳು ಬಂತು ನನಗೆ, ಸರಿನಾ? ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಮತ್ತೆ 1/y 1/x ಗೆ ಲೆಟ್ p ಅಂಡ್ q ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ p ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/y. ಇವಾಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ y ಇರೋದ್ರಿಂದ 1/y ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, p ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ q ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಗ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್ ಕೊನೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಲೆಟ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ ನಾನು ಇವಾಗ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, 7p ಮೈನಸ್ 2q 7p minus 2q is equal to 5. First equation. 8p plus 7q is equal to 50. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, ಹೇಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ? ಈ 7 ಇಲ್ಲಿ, ಈ 2 ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಕ್ಯೂ ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋದು, 7 8 ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ 7 ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ 2 ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 7 7s are 49 p, 7 2s are 14q, 7 5s are 35, 2 8s are 16p, again 7 2s are 14q, 15 2s are 30. ಸರಿನಾ? ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, 14q ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ 49 ಪ್ಲಸ್ 16. ಇವಾಗ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಏನ್ ಸೈನ್ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ 49 ಪ್ಲಸ್ 16 ತಗೋಬೇಕು. 65p is equal to again 65 ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ p ಏನ್ ಬರ್ತು, 65/65 is equal to 1. 65/65 is equal to 1 ಅಂತ ಸಿಕ್ತು. ಈಗ ನಂಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ p ಸಿಕ್ತು. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ q ಅನ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌ? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ p is equal to 1. Substitute p is equal to 1 in any one of the equation. Which equation? Okay, let me take 3 4 ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಥರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. in 3 7p minus 2q is equal to 5. 7 into p is 1, 2q is equal to 5. 7 and 7. ಹಾಗಾದ್ರೆ 7 minus 2q is equal to 5. ನಂಗೆ q ಪ್ಲಸ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ 2q ಆ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, 5 ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. therefore 7 minus 5 is equal to 2q. ನೋಡಿ, minus 2q plus 2q ಆಯ್ತು, 5 minus plus 5 minus 5 ಆಯ್ತು. therefore 2q is equal to 2. check it. 2q is equal to 7 minus 5 2. ಹಾಗಾದ್ರೆ q is equal to 2/2 1. ಇಲ್ಲೂ 1 ಬಂತು. p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ 1, q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ 1. ಆದ್ರೆ p is 1/y, ಅದರರ್ಥ y is 1/p, q is 1/x, ಅದರರ್ಥ x is equal to 1/q. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗೋಯ್ತು, 1/p ಅಂದ್ರೆ p ಕೂಡ 1, q ಕೂಡ 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1/1 ಏನು, 1 ಅಲ್ವಾ? therefore the value of x is 1, the value of y is 1. let us continue. Okay, let me take 6th problem now. It is similar to the 5th problem, so I'll just go on doing it. Check it. ಈ xy ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. only xy I'll bring it to the other side. so 6x/xy plus 3y/xy. ಇದನ್ನ ಈ ತರ ತಗೋಬಹುದು, ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೇ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ. ಸಿ xy ನ ಫುಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ. ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, x cancels, y cancel, therefore 6/y plus 3/x is equal to 6 ಬಂತಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಯ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ. ಏನು, 2x/xy and 4y divided by xy is equal to 5. ಮತ್ತೆ x ಹೋಯ್ತು, ಮತ್ತೆ y ಹೋಯ್ತು, 4/x is equal to 5. equation 2. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 1/y ಅನ್ನ 1/x ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲೆಟ್ 1/y is equal to p and 1/x is equal to q ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗೇನಾಯ್ತು, 6p plus 3q is equal to 6. ಇದು 2p plus 4q is equal to 5. ಇವಾಗ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು, ಹಾಗಾದ್ರೆ 6p ಇದು
ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 6p plus 3q is equal to 6. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 2p 4q is equal to 5. ಈಗ ಅದನ್ನೆರಡು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇಕ್ವೇಶನ್ 6p plus 3q is equal to 6. 2p plus 4q is equal to 5. ಸೊ ಅದೆರಡು ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಾನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಎರಡು ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ನ. ಈಗ ಇದನ್ನ 3 4 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ದಿಸ್ ಆರ್ 3 4. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ, ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ 3 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3 2s ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. 3 2s 6, 3 4s 12, 3 5s 15. ಸರಿನಾ? ಈಗ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್, ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. 12 ಅಲ್ಲಿ 3 ಹೋದ್ರೆ 9q, 6 ಅಲ್ಲಿ 15 ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ 9 ಮೈನಸ್ 9 ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ q is equal to 9/9 ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 1. 9/9 is equal to 1. ನಾನು ಯಾಕೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿರೋದನ್ನೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು. ಈಗ q ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ, q is equal to 1 in equation 3. 3 ತಗೊಳ್ಳ. 6p plus 3q is equal to 6. ಸರಿನಾ? 6 into p plus 3 into q is 1. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ. ಸೊ 6p plus 3 is equal to 6 plus 3 ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, -3. ಸೊ 6p is equal to 3. 6 minus 3 is 3. Therefore p is equal to, ನೋಡಿ, 3/6 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. 3/6. ಈ 6 ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 6 ಆಗುತ್ತೆ. 6/3 ಅಂತ ಬರ್ದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸುಮಾರು ಸತಿ ಮಕ್ಳು ಇದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 6/3 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು 2 ಬರುತ್ತೆ. 2ಗೂ ಮತ್ತು ಹಾಫ್ಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ತಾನೆ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್. therefore p is equal to half. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು, q1 ಸಿಕ್ತು, p ಹಾಫ್ ಸಿಕ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಅಲ್ವಾ. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಅಷ್ಟೇ. p ಹಾಫ್ ಇದ್ರೆ x ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2/1 ಆಗುತ್ತೆ. y ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರದ್ದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್, q ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್. 1/1 ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1. therefore x is equal to 2, y is equal to 1. Okay, let us take next one, 7th one.